Welcome to my dear students. This is Unit 1 CVPS Lecture 12. Problem continuation. Problem 2. Prove that f of z is equal to sin hz is analytic function. Solution. F of z is equal to given sin hz hyperbolic z. This is u plus iv. We have to prove f of z is analytic function means real part comma imaginary part u comma v satisfy Cauchy-Riemann equations. So hyperbolic is there. So you write this one I sin z. Removing hyperbolic, we get I sin z. Already formula given to you. I sin what is z? X plus iy. I into sin a plus b. Sin a cos b plus cos a sin b. Cos a is cos x. Sin b is iy. Sin a plus b formula. Sin a cos b plus cos a sin b. I into sin x. What is our cos iy? Removing I cos hy. ఇక్కడ ముందు ఐ రాదు, కాసుల్లో సైన్లో అయితే ఐ వస్తుంది. ఇక్కడ చూడండి ఐ సైన్ హెచ్వై అవుతుంది. ఐ కాస్ ఎక్స్ ఇంటూ సైన్ హెచ్వై అవుతుంది. ఈ అవుట్ సైడ్ ఐ ఉంది, ఐతో మల్టిప్లై చేయండి. ఐ సైన్ ఎక్స్ కాస్ హెచ్వై ఐ ఇంటూ ఐ స్క్వేర్ -1 కాస్ ఎక్స్ సైన్ హెచ్వై ఈక్వేటింగ్ రియల్ and imaginary parts. U is equal to without I minus cos x sin hy. V is equal to I coefficient sin x cos hy. So dou u by dou x, partial derivative with respect to x minus sin hy constant. Cos x derivative is minus sin x. This is nothing but sin x sin hy. Dou u by dou y with respect to y minus cos x constant. Sin hy derivative cos hy. So this is minus cos x cos hy. Now dou v by dou x, v derivative with respect to x, cos hy constant, sin x derivative cos x. Dou v by dou y, v derivative with respect to y, sin x constant, cos hy derivative sin hy. ఇక్కడ మైనస్ రాదండి, హైపర్బోలిక్లో మైనస్ రాదు, మామూలాట్లో మైనస్ వస్తుంది. కానీ ఇప్పుడు చెక్ చేయండి, సిఆర్ ఈక్వేషన్స్ సరిపోతాయి లేదా. డో యూ బై డో ఎక్స్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు డో యూ బై డో వై సరిపోయిందా లేదా చెక్ చేసిన తర్వాత అప్పుడు ఒకవేళ కుదరలేదు కూడా నాట్ ఈక్వల్ టు పెడదాం. డో యూ బై డో వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ డో యూ బై డో ఎక్స్. చూద్దాం, డో యూ బై డో ఎక్స్ ఇది, డో యూ బై డో వై, ఈ రెండు ఈక్వల్ అయినాయి. తర్వాత డో యూ బై డో వై ఏంటిది మైనస్ ఆఫ్, సరిపోయింది మైనస్ ఆఫ్. సిఆర్ equations are satisfied. Therefore f of z is equal to sin hz is an analytic function. Problem 3. Prove that f of z is equal to cos z is an analytic function. Homework. Problem 4. Prove that f of z is equal to sin hij is an analytic function.
సొల్యూషన్ ఎఫ్ ఆఫ్ జెడ్ ఇది కూడా సైన్ హెచ్ఐజెడ్ యూ ప్లస్ ఐవి సైన్ హెచ్ఐజెడ్ సైన్లో ఐ వస్తుంది హెచ్ పోతుంది సైన్ ఐజెడ్ ఐ ఇంటూ జెడ్ అంటే ఎక్స్ ప్లస్ ఐవై ఈ ఐతో మల్టిప్లై చేసి ఐఎక్స్ మైనస్ ఐవై ఐ ఇంటూ దిస్ ఈజ్ సైన్ ఏ మైనస్ బి ఫార్ములా సైన్ ఏ కాస్ బి మైనస్ కాస్ ఏ సైన్ బి అదిగోండి ఐ ఇంటూ వాట్ ఈజ్ సైన్ ఐఎక్స్ ఐ సైన్ హెచ్ఎక్స్ కాస్ వై కాస్ ఐఎక్స్ ఈజ్ కాస్ హెచ్ఎక్స్ సైన్ వై multiplying by I into I square minus 1 minus sin hx cos y minus I cos hx sin y. So equating real part minus sin hx cos y v is equal to imaginary part minus cos hx sin y. So dou u by dou x partial with respect to x minus cos y constant sin hx derivative cos hx. So this is minus cos y cos hx. Dou u by dou y with respect to y minus sin hx constant cos y derivative minus sin y ఇక్కడ మైనస్ వస్తుంది మైనస్ అండ్ మైనస్ ప్లస్ sin y sin hx డో వి బై డో ఎక్స్ ఇదిగోండి వీకి డెరివేటివ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ సైన్ వై అంటే మైనస్ సైన్ వై కాన్స్టెంట్ కాస్ హెచ్ఎక్స్ డెరివేటివ్ సైన్ హెచ్ఎక్స్ ఇక్కడ నెగిటివ్ రాదు హైపర్బోలిక్లో మైనస్ సైన్ వై సైన్ హెచ్ఎక్స్ డో వి బై డో వై వైతో చేస్తున్నప్పుడు మైనస్ కాస్ హెచ్ఎక్స్ కాన్స్టెంట్ సైన్ వై డెరివేటివ్ కాస్ వై ఇప్పుడు డో యూ బై డో ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డో వి బై డో వై సరిపోయిందిలో చూద్దాం అలాగే డో వై బై డో వై కూడా మైనస్ డో వి బై డో ఎక్స్ అయ్యిందిలో చూద్దాం డో యూ బై డో ఎక్స్ ఇది డో వి బై డో వై సరిపోయింది ఈక్వలే డో యూ బై డో వై మైనస్ ఆఫ్ సరిపోయింది సిఆర్ equations are satisfied. F of z is equal to sin hij. Sin hij is an analytic function. Prove that f of z equal to cos hz is an analytic function. Do homework. Prove that f of z equal to cos hij is an analytic function. Same as above models. These three problems. Homework. Prove that f of z is equal to sin ij is an analytic function. ఇదే ప్లేస్లో చేయండి, వేరే మోడల్లోకి వెళ్ళిపోకుండా ఇదే ప్లేస్లో చేయండి. నోట్స్ రాసేటప్పుడు ప్రాబ్లం 4 తర్వాత ప్రాబ్లం 2 తర్వాత ప్రాబ్లం 3 హోంవర్క్ చేయండి. ఆ తర్వాత ప్రాబ్లం 4 చేయండి నోట్స్ రాసేటప్పుడు. తర్వాత 5, 6, 7 చేసిన తర్వాత 8కి రండి. హోంవర్క్లు అదే ప్లేస్లో కంప్లీట్ చేయండి. చెప్పింది వినండి. Problem 8. Show that f of z equal to e power z is analytic function everywhere in the complex plane and find f dash z. దీని డెరివేటివ్ కట్టాలంటే ముందు ఎఫ్ ఆఫ్ జెడ్ అనాలిటిక్ అని ప్రూవ్ చేయాలి. అనాలిటిక్ అయితేనే డెరివేటివ్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది, అప్పుడు ఎఫ్ డాష్ జెడ్ కట్టచ్చు. అనాలిటిక్ అని ప్రూవ్ చేయాలంటే సిఆర్ ఈక్వేషన్స్ కాషీ రీమాన్ ఈక్వేషన్స్ ఈక్వల్ అవుతాయని ప్రూవ్ చేయాలి. వాట్ ఈస్ గివెన్? ఎఫ్ ఆఫ్ జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ పవర్ జెడ్ ఈజ్ గివెన్. యూ ప్లస్ ఐవి ఈ పవర్ జెడ్ ఈజ్ ఎక్స్ ప్లస్ ఐవై, ఈ పవర్ ఎక్స్ ఇంటూ ఈ పవర్ ఐవై, ఈ పవర్ ఎక్స్ ఇంటూ ఈ పవర్ ఐవై కాస్ వై ప్లస్ ఐ సైన్ వై. ఇవన్నీ ఇంటర్మీడియట్ ఫార్ములాసే, యూలర్ ఫార్ములా అంటారు. ఈ పవర్ ఐ థీటా ఇది కూడా కాస్ థీటా ప్లస్ ఐ సైన్ థీటా అని చెప్తారు ఇంటర్మీడియట్లో. ఇప్పుడు యూ ప్లస్ ఐవి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ పవర్ ఎక్స్ కాస్ వై ప్లస్ ఐ ఇంటూ ఈ పవర్ ఎక్స్ సైన్ వై.
సో ఈక్వేటింగ్ రియల్ అండ్ ఇమేజినరీ పార్ట్స్ u power x cos y u value v value u power x sin y dou u by dou x with respect to x cos y constant u power x derivative u power x dou u by dou y with respect to y e power x constant cos y derivative minus sin y. So this is minus e power x sin y. Now dou v by dou x with respect to x sin y constant e power x derivative u power x sin y. Dou v by dou y with respect to y e power x constant sin y derivative cos y. చెక్ చేద్దాం. డో యూ బై డో ఎక్స్ డో వి బై డో వై ఈక్వల్ కాదా, డో యూ బై డో వై ఇది కూడా మైనస్ డో యూ బై డో ఎక్స్ ఈక్వల్ కాదా చూద్దాం. డో యూ బై డో ఎక్స్ అంటే ఇది, డో యూ బై డో వై అంటే ఇది, రెండు ఈక్వలే. డో యూ బై డో వై అంటే ఇది మైనస్ ఆఫ్ ఇది, సరిపోయింది. సిఆర్ ఈక్వేషన్స్ ఆర్ సాటిస్ఫైడ్. CR equations are satisfied. So f of z is equal to e power z is analytic function. So derivative exists. So f dash z is equal to e power x derivative e power x, అలాగే e power z derivative e power z. ఇలా రాసే వేయాలి. ఇది ఇలా ఎనాలిటికల్ ప్రూవ్ చేసి, సిఆర్ ఈక్వేషన్ సాటిస్ఫాక్షన్ ప్రూవ్ చేసి, ఎనాలిటికల్ ప్రూవ్ చేసి, డెరివేటివ్ ఎగ్జిస్ట్ ఎఫ్ డాష్ జెడ్ కూడా ఈ పవర్ జెడ్ అని రాయాలి. ఈజ్ ఎఫ్ ఆఫ్ జెడ్ కూడా ఈ పవర్ జెడ్ బార్ ఈజ్ ఎనాలిటిక్ ఫంక్షన్ క్వశ్చన్ మార్క్. ఇది హోంవర్క్ చేయండి, ఈజీయే. జెడ్ అంటే ఎక్స్ ప్లస్ ఐవై కదా, జెడ్ బార్ అంటే ఎక్స్ మైనస్ ఐవై. అలాగా ఇంతకుముందు ప్రాబ్లం చేసినట్టు చేసుకోండి, వస్తుంది, ఈజీయే. ప్రాబ్లం 10. ప్రూవ్ దట్ జెడ్ ఫార్ ఆఫ్ n is a positive integer is analytic and hence find its derivative. So your f of z is equal to z power n, u plus iv is equal to x plus iy whole power n. సో ఎక్స్ ప్లస్ ఐవై హోల్ పవర్ n అంటే మీకు బైనామియల్ ఎక్స్పాన్షన్ యూజ్ చేయాలి. బైనామియల్ ఎక్స్పాన్షన్ యూజ్ చేసుకోవాలి. లేదంటే పోలార్ కోఆర్డినేట్స్ పెట్టేసుకుంటే చాలా ఈజీగా అయిపోతుంది. ఏంటంటే ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ కాస్ తీటా, వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ సైన్ తీటా. ఏమిటి పోలార్ కోఆర్డినేట్స్లో సిఆర్ ఈక్వేషన్స్ అని ప్రూవ్ చేశారనుకోండి, ప్రాబ్లం ఈజీగా అయిపోతుంది కదా. ఎక్స్ అంటే ఆర్ కాస్ తీటా ప్లస్ ఐ, వై అంటే ఆర్ సైన్ తీటా హోల్ పవర్ ఎన్. సో ఆర్ కామన్ తీయండి, ఆర్ ఇంటూ కాస్ తీటా ప్లస్ ఐ సైన్ తీటా హోల్ పవర్ ఎన్. ఆర్ ఇది యూలర్ ఫార్ములా ప్రకారం యూ పవర్ ఐ తీటా హోల్ పవర్ ఎన్ అంటే ఆర్ పవర్ ఎన్, ఈ పవర్ ఐ తీటా హోల్ పవర్ అంటే ఐ ఎన్ తీటా. ఏ పవర్ ఎం హోల్ పవర్ ఎన్ అంటే ఏ పవర్ ఎంఎన్, అవి అందరికీ తెలుసు. ఇప్పుడు ఆర్ పవర్ ఎన్ ఈ పవర్ ఐ ఎన్ తీటా అంటే ఎంత, కాస్ ఎన్ తీటా ప్లస్ ఐ సైన్ ఎన్ తీటా. యూలర్ ఫార్ములా ఆర్ పవర్ ఎన్ కాస్ ఎన్ తీటా ప్లస్ ఐ ఆర్ పవర్ ఎన్ సైన్ ఎన్ తీటా. So equating real and imaginary parts on both sides. So what is your u? R power n cos n theta, v r power n sin n theta, dou u by dou r. Cos n theta constant, r power n derivative n into r power n minus 1 cos n theta. Dou u by dou theta, r power n constant, cos n theta derivative minus n sin n theta. ఇప్పుడు సింప్లిఫై చేయండి.
ఎంత అవుతుంది ఇది? ఇది కొద్దిగా సింప్లిఫై చేస్తే ఎంత అవుతుంది? ఎన్ ఆర్ పవర్ ఎన్ బై ఆర్ అవుతుంది కాస్ ఎన్ థీటా. అలా ఎన్ ఉంచుదామని మైనస్ ఎన్ ఆర్ పవర్ ఎన్ సైన్ ఎన్ థీటా. అంటే ఆర్ పవర్ ఎన్ మోడల్లో ఉంచుదామని ఆర్ పవర్ ఎన్ బై ఆర్ వేసాను, అంతకన్నా ఏం లేదు. దానికి ఎక్కువగా ఆలోచించమండి. డో యూ బై డో థీటా, థీటాతో డెరివేటివ్, యూకి థీటాతో అయిపోయిందా? ఓకే. ఇప్పుడు డో వి బై డో ఆర్, డో వి బై డో ఆర్, డో వి బై డో ఆర్, వికి ఆర్తో డెరివేటివ్ ఎన్ ఇంటూ ఆర్ పవర్ ఎన్ మైనస్ 1 సైన్ ఎన్ థీటా. సైన్ ఎన్ థీటా కాన్స్టెంట్, ఆర్ పవర్ ఎన్ డెరివేటివ్ అది. మరి ఇక్కడ కూడా డో వి బై డో థీటా కడదాం. ఆర్ పవర్ ఎన్ కాన్స్టెంట్, సైన్ ఎన్ థీటా డెరివేటివ్ ఎన్ కాస్ ఎన్ థీటా. ఇక్కడ ఎన్ ఆర్ పవర్ ఎన్ బై ఆర్ వేద్దాం సైన్ ఎన్ థీటా. ఇప్పుడు ఆర్ థీటాల్లో సిఆర్ ఈక్వేషన్స్ ఏమిటి? ఆర్ థీటాల్లో సిఆర్ ఈక్వేషన్స్ డో యూ బై డో ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 బై ఆర్ డో వి బై డో థీటా. ఇంకోటి డో వి బై డో ఆర్ మైనస్ 1 బై ఆర్ డో యూ బై డో థీటా. ఇవి సరిపోయలేదు చూడండి. డో యూ బై డో ఆర్ ఇదిగోండి ఇలా 1 బై ఆర్ డో యూ బై డో థీటా సరిపోయింది. చూడండి 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 సరిపోయింది. అందుకనే కింద ఆర్ వేసాను మీకు ఈజీగా అర్థం అవ్వాలని. డో వి బై డో ఆర్ ఇది మైనస్ 1 బై ఆర్ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ సరిపోయింది. ఇది కూడా డో యూ బై డో థీటా. సిఆర్ ఈక్వేషన్స్ ఆర్ satisfied. F of z is equal to z power n is analytic function derivative exists. F dash z is equal to x power of n derivative. ఆర్డినరీగా డెరివేటివ్ ఎలా కడతాం? x power of n డెరివేటివ్ n ఇంటూ x power of n మైనస్ 1. అలాగే ఇక్కడ ఎన్ ఇంటూ జెడ్ పవర్ ఎన్ మైనస్ 1 అవుతుంది. అన్ని ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్సే. ఇప్పుడు అన్ఇంపార్టెంట్ చెప్పి మీ టైము మా టైం వేస్ట్ చేసుకునే పరిస్థితి కాదు ఈ కరోనా టైంలో. ప్రాబ్లమ్స్ చెప్పామంటే అన్నీ ఇంపార్టెంట్గా ఉంటాయి, అన్నీ ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాల్సిందే. ఓవరకే రావండి. చెప్పింది జాగ్రత్తగా వీడియో లెక్చర్ జాగ్రత్తగా ఫాలో అయ్యి ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలి. Problem 11. Prove that the function f of z equal to z bar is not analytic at any point. Solution. What is given? F of z is equal to z bar. Z is equal to x plus iy. Z bar is x minus iy. Complex conjugate formula. Left side u plus iv. Z bar is x minus iy. Comparing real part. Equating imaginary part. Equating real and imaginary parts. Dou u by dou x 1, dou u by dou y with respect to y x constant derivative 0, dou v by dou x with respect to x minus y constant derivative 0, dou v by dou y minus 1. ముందు సిఆర్ ఈక్వేషన్స్ రాసేయండి. చెక్ అప్పుడు రాసుకున్న తర్వాత ఏది ఈక్వల్ అవునో కదా చూసుకుని దాన్ని బట్టి సిఆర్ ఈక్వేషన్స్ సాటిస్ఫై అవుతున్నాయో అవ్వలేదో చెప్పి దాన్ని బట్టి ముందుకు వెళ్దాం. అదిగోండి డో యూ బై డో ఎక్స్ 1, డో యూ బై డో వై మైనస్ 1 అయిందా? డో యూ బై డో ఎక్స్ 1 అయింది, డో యూ బై డో మైనస్ 1 అయింది. ఈక్వల్గా అట్లా ఈక్వల్ కాదు, నాట్ ఈక్వల్. ఇది డో యూ బై డో 0 మైనస్ 0 ఇది ఈక్వలే, ఇది ఈక్వలే. కానీ రెండోటిలో రెండు కండిషన్స్ సాటిస్ఫై అవుతేనే సిఆర్ ఈక్వేషన్స్ సాటిస్ఫై అయినట్టు. ఒకటి అవ్వలేదంటే సిఆర్ ఈక్వేషన్ ఈజ్ నాట్ సాటిస్ఫైడ్. సో ఎఫ్ ఆఫ్ జెడ్ ఈజ్ నాట్ అనాలిటిక్ ఎట్ ఎనీ పాయింట్. అది ఇప్పుడు పాస్ అవుట్ మీకు 5 సబ్జెక్టులు ఉన్నాయనుకోండి, 5 సబ్జెక్టులు పాస్ అయితేనే పాస్ అయినట్టు. దాంట్లో ఒకటి పోయినా మీరు ఫెయిల్ అయినట్టే, 2 పోయినా ఫెయిల్ అయినట్టే, 5 పోయినా ఫెయిల్ అయినట్టే.
అది కేసు. కాబట్టి సిఆర్ ఈక్వేషన్స్ కాషి-రీమాన్ ఈక్వేషన్స్. సిఆర్ ఈక్వేషన్స్ ఆర్ నాట్ satisfied. Therefore f of z is equal to z bar is not analytic function. Is not analytic function. Problem 12. Determine whether the function 2xy plus I into x square minus y square is analytic క్వశ్చన్ మార్క్. హోంవర్క్ చేసుకోండి. ఇది ఎఫ్ ఆఫ్ జెడ్గా తీసుకొని యూవీలు రాసుకొని సిఆర్ ఈక్వేషన్స్ సాటిస్ఫై అవుతుందో లేదో చూసుకొని చేసుకోండి. ఇది ఈ ప్రాబ్లం ఇంతకుముందు ఇచ్చాను హోంవర్క్ అని, చేసి ఉండరు ఎవరో. డిటర్మిన్ ముందు డెరివేటివ్ రావు కదా సరిగ్గా, అదే బాధ మీతో. డిటర్మిన్ పి సచ్ దట్ ద ఫంక్షన్ f of z is equal to 1/2. మరియు ఎగ్జాంపుల్గా చాలాసార్లు ఇచ్చాడు ఇది. log x square minus y square plus I into tan inverse px by y be an analytic function. బాగా ఇంపార్టెంట్ ఇది. Solution. Given f of z is analytic function ఇచ్చేసాడు. analytic function అని అంటే it satisfies CR equations. అంటే ఏమవుతుందండి, డో యూ బై డో ఎక్స్ ఏమో డో వి బై డో వై అవ్వాలి, లేదంటే డో యూ బై ఏదైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఈ రెండిట్లో ఏదైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. రెండు యూజ్ చేయాల్సి వస్తుంది ఒక్కోసారి, లేదంటే ఒకటి యూజ్ చేసుకున్నా డైరెక్ట్గా మనకు పీ వాల్యూ వచ్చేయచ్చు. ప్రాబ్లం బట్టి ఉంటుంది లేంటిది. ఎఫ్ ఆఫ్ జెడ్ ఈజ్ కూడా ఏమి ఇచ్చాడు, 1/2 log x square minus y square plus I tan inverse px by y ఇచ్చాడు. అంటే u plus iv is equal to 1/2 log x square minus y square plus I tan inverse px by y. Equating real and imaginary parts on both sides. Dou u by dou x is equal to 1/2 log x derivative 1 by x square minus y square into x square derivative, internal functional derivative అయ్యాలి కదా 2x, 2 cancel, x by x square minus y square. 1 minute. Observe the problem. This is 1/2 log x square plus y square. I tan inverse px by y be an analytic function. So this is plus, this is plus. Observe. ప్రాబ్లం క్వశ్చన్ పేపర్లో ప్రాబ్లం సరిగ్గా తీసుకోకపోయినా మనకి ఇబ్బంది అయిపోతుంది. చూడండి, నాకు మిస్టేక్. క్వశ్చన్ పేపర్లో ప్రాబ్లం సరిగ్గా తీసుకోవాలి. ఓల్డ్ క్వశ్చన్ పేపర్ కదా అని తీసుకున్నాను. ఇక్కడ ప్లస్ చేసుకోవాలి, మైనస్ చేసుకున్నా. జాగ్రత్త చూసుకోవాలి ఇలాంటివి. సో దిస్ ఈజ్ ప్లస్. సో x by x square plus y square. Dou v by dou y. Dou v by y. vకి yతో డెరివేటివ్. tan inverse x డెరివేటివ్ ఫార్ములా తెలుసుగా మీకు. tan inverse x డెరివేటివ్ ఫార్ములా డెరివేటివ్ 1/1 plus x square. కాబట్టి
1/1 ప్లస్ ఎక్స్ బదులు ఇది ఉంది px/y హోల్ స్క్వేర్ ఇంటూ px/y డెరివేటివ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు y అయ్యాలి. అంటే px కాన్స్టెంట్ 1/y డెరివేటివ్ -1/y స్క్వేర్. సింప్లిఫై చేయండి. 1/1 ప్లస్ p²x² స్క్వేర్ ఇంటూ -px/y స్క్వేర్. ఎల్సిఎం కట్టి పైకి పట్టుకెళ్ళండి. అది y² ప్లస్ p²x² ఇంటూ -px/y స్క్వేర్. y స్క్వేర్ క్యాన్సిల్. సో -px/p²x² ప్లస్ y స్క్వేర్. సిఆర్ ఈక్వేషన్స్ ఏమన్నా మనం ∂u/∂x ఈజ్ ఈక్వల్ టు ∂v/∂y అనుకున్నాం. ఇంప్లైస్ ∂u/∂x ఎంత అండి? ఇక్కడ x/x² ప్లస్ y స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ ∂v/∂y -px/p²x² ప్లస్ y స్క్వేర్. ఈ రెండు ఈక్వల్ అవ్వాలంటే p వాల్యూ ఎంత అవ్వాలి? -1. p వాల్యూ -1 అనుకోండి. మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ x అవుతుంది. -1 హోల్ స్క్వేర్ అంటే 1 అవుతుంది. ఇదే వస్తుంది. రెండు ఈక్వల్ అవ్వాలంటే p బదులు -1 అవ్వాలి. ఒక ఈక్వేషన్ రావడం, సాల్వ్ చేయడం ఏం అక్కర్లా, జస్ట్ కంపారిజన్ అంతే.